प्रभु यीशु मसीह के नाम दे एक बार फिर तो सबना नूं सलाम। और मैं फिर तो तुहाडा सबना दा इट इज़ रिटन प्रोग्राम में स्वागत करदा हाँ, जिस विच पास्टर ब्रैड शो के द्वारा लिखे गए संदेशों विचों असी अज फिर एक अगले संदेश वाल 18वें संदेश वाल जावांगे, जिहदा टाइटल है द गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा का तोहफा। इस तो पहला कि असी खुदावंद दे कलाम दे विच जाइए, सब अपनी अखां नूं बंद करांगे और प्रार्थना करांगे। स्वर्गीय पिता, तुहाडे कोल आउने बहुत ही धन्यवाद करते हैं समय लई जो एक बार फिर तो सानूं सबनां नूं मौका दिता है कि तुहाडे वचन दे विचों सीख सकीए। जिन्ने भी लोग इस वचन नूं सुनदे ने वो सुनने वाले नहीं बल्कि परमेश्वर इन्हां वचनां दे उपर ध्यान देन, उन्हां दा जीवन बदले और एक दिन सब तुहाडे नाल प्रभु यीशु मसीह स्वर्गी घर दे विच जा सकन। यीशु दे नाम च मंगने आ, आमीन। दस्सिया जाता है कि कांसा शहर दे विच एक बार एक होटल बनता है जो कि 1 जुलाई 1980 दे विच वो बनता है और वो दस्सिया जाता है कि 45 मंजिली होटल वो बनता है और जिहदे विच 733 गैसट रूम सी। 1 जुलाई 1980 दे विच ये होटल की स्थापना होती है जिहदे विच 733 गैसट रूम ते 45 मंजिला ये होटल जिहड़ा बनता है। और दस्सिया जाता है कि एक साल लगभग 1 साल बाद एक बार उत्थे एक सोशल इवेंट किया गया, एक प्रोग्राम अरेंज किया गया जिन्हों नाम दिता गया टी डांस। और उस प्रोग्राम दे विच 1600 लोग जिहड़े आए और उस जगह ते इंजॉय करते पे सी। और फिर अचानक जदों इंजॉय करते पे सी, एक फ्लोर तो एक मंजिल तो दूसरी जगह ते जान वास्ते एक रस्ता कह सकते हैं स्काई वॉक जिहड़ा एक दूसरी मंजिल दे नाल कनैक्ट होया सी। और उहदे बारे दस्सिया जाता है कि चौथी मंजिल का जो स्काई वॉक है वो अचानक गिर जाता है, दूसरी मंजिल ते आके गिरदा है और जिहदा भार इन्ना हुंदा कि वो सारा थां नीचे जो गिरदा, जिहड़े नीचे लोग हुंदे ने वो भी लोग जिहड़े उस वेले उस जगह ते खत्म हो जाते हैं। 114 लोगों की उस जगह ते मौत हुंदी है और 200 लोग जिहड़े आ वो जख्मी हो जाते हैं। और बाद विच उहदा रीज़न पता किया कि ये क्यों डिग्या, क्यों गिरया है, तो उहदा कारण ये मिलिया कि वो जिहड़े स्काई वॉक जिहड़े एक मंजिल तो दूसरी जगह ते जाण वास्ते जो लोगों की मदद करते सी, वो एक उन्हां दे थल्ले जिहड़े नीचे जो रॉड लगे हुए सी वो मजबूत नहीं सन भी, और वो इस कारण वो सारा नीचे आ गिरया जिदे कारण 114 लोगों की मौत ते 200 लोग जख्मी हुए और कुछ उतों भज के अपनी कुछ लोगों ने जान बचा ली। मेरा इस कहानी दे विचों दस्सण दा मतलब ये आ कि असी अपना जीवन इस दुनिया ते बतीत करते पे हाँ। असी अपना जीवन, अपनी रोज़ का जीवन जो इस दुनिया ते बतीत करते हैं, कि कभी आपने सोचा कि कोई ऐसी ताकत हैगी जिन्हें सानू संभाल के रखा है, थंब की तरह सानू संभाल के रखा है, और वो है परमेश्वर। परमेश्वर तो बिना, पवित्र आत्मा तो बिना, खुदावन तो बिना, प्रभु यीशु मसीह तो बिना, उसकी मर्जी तो बिना असी एक कदम भी अगे जिहड़े नहीं पुट सकते। जो असी खुदा दे कलाम दे विच यहूदा की किताब जो असी प्रकाशित वाक्या तो पहली किताब पढ़ते हैं यहूदा, जिहदे विच 1 ही चैप्टर है, उहदी 24 ऐत वाल जाने, उहदे विच लिखिया हुण जो तुहानू डिग्गण तो बचा सकदा है अते अपनी महिमा पूर्ण हजूरी विच निर्दोष अते पूर्ण खुशी समेत खड़िया कर सकदा है, जो सानू डिग्गण तो बचा सकदा है। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, खुदावंद है, रूहुल कदूस है जो सानू डिग्गण तो बचा सकता है। खुदा दे कलाम दे यशायाह दी किताब 41 बाब और उहदी 10 आयत जदों असीं देखते हैं, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10, उहदे विच लिखिया तू डर ना, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरा परमेश्वर हाँ, सो तू किसे चीज़ तो ना डर, मैं तेनू शक्ति देवांगा अते तेरी मदद करांगा, मैं अपने बली हाथ नाल तेरा बचा करांगा। खुदावन प्रभु यीशु मसीह रूहुल कदूस जिन्हें सानू संभाल के रखा है और असी तुसी हुण तक सब लोग जीवित हाँ। जो असी इब्रानिया की किताब 1 बाब उहदी 3 ऐत विच देखते हैं तो उहदे विच भी कुछ इस तरीके दे नाल लिखिया, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 3 उहदे विच लिखिया ओ परमेश्वर की महिमा दा तेज अते उस दे परम तत्त दा प्रगटावा है,
ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਹੁੰਦੇ? ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 14, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਲੇ ਜੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਡਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਰਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 2 ਬਾਬ 20 ਅਧਿਆਇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਗਲੇਸ਼ੀਅਨਸ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸ 20 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਜੀਵਿਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਆ ਜੀਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੁੱਕ 1 ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 4 ਵਰਸ 13, ਪਹਿਲਾ यूहन्ना 4 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 13 ਐਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਉਹ ਭੇਜੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਰਸ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ यूहन्ना 3 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 24 ਐਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਗਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦਾਰ ਕਰਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦਾਰ ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 14 ਔਰ ਉਹਦੀ 15 to 18, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 15 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ 15 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 15ਵੀਂ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ 16ਵੀਂ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਦਦਗਾਰ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਜੋ ਹੈ ਭੇਜੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ 17ਵੀਂ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਸਟ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 16 ਵਰਸ 8 and 13, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 8 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 13 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। 16 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ 5ਵੀਂ ਐਤ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ। 13ਵੀਂ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੀ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਸੁਨੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ,
ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਰੂਹਲ ਕਦੂਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 14 ਵਰਸ 26, यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 26 ਆਇਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਦਦਗਾਰ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਘੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर दा आत्मा रूहल कदूस मददगार वो एक सिखाएगा, समझाएगा और सही रस्ते ते तानू लैके जाएगा। किस तरह सानू पता चलेगा कि साडे कोल पवित्र आत्मा है? किस तरह असी फिर उस आत्मा नू पावांगे? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 14 वर्स 15 to 18 यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 15 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 13 ਐਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 13 ਐਤ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਲੂਕ ਚੈਪਟਰ 11 ਵਰਸ 13, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਜੋ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਰੂਹਲ ਕਦੂਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸ 38, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੀ 38 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਲ ਕਦੂਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਛਤਾਪ। ਇੱਥੇ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਚੈਪਟਰ 5 ਐਂਡ ਵਰਸ 32, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 ਔਰ ਉਹਦੀ 32 ਐਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ
ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਔਰ 4 ਬਾਬ ਦੀ 31 ਐਤ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਚੈਪਟਰ 4 ਵਰਸ 31, 4 ਬਾਬ ਦੀ 31 ਐਤ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਪਛਤਾਪ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 13 ਐਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ। ਲੂਕਾ 11 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 13, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮੰਗਣਾ, ਆਸਕ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਦਦਗਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 12 ਵਰਸ 31 ਐਂਡ 32, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 12 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 31 ਔਰ 32 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 1 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 9 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 1 ਵਰਸ 9, ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 1 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 9 ਐਤ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਆ? ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦਾਰ ਕਰਤਾ ਮੰਨੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ
ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੇਮਸ ਚੈਪਟਰ 4 ਵਰਸ 17, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 17 ਤੇ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਗਨੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਆ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਧਰਮੀ ਆ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਧਰਮੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਉਹ ਧਰਮੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਧਰਮੀ ਉਹ ਕੁਧਰਮੀ। ਅੱਜ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਈਏ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਚੈਪਟਰ 24 ਔਰ ਉਹਦੀ 24 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 24 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਲਕਿਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਰੂਸਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਆਪਾ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੰਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫੈਲਕਿਸ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਲਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਚੈਪਟਰ 26 ਐਂਡ ਵਰਸ 27 ਐਂਡ 28 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 26 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 27 ਔਰ 28 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਰਾਜਾ ਅਗਰਿਪਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੇ ਅਗਰਿਪਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕਹਾ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰਿਪਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖਣ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਾਂ, ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਗਾਹ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਨਪਾਰਡਨੇਬਲ ਸਿਨ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਇੱਕ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਤੋਹਫਾ, ਇਹੋ ਗਿਫਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾ USA ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬੈਬੀਲੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੈਂਗਿੰਗ ਗਾਰਡਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰੂਹੁਲ ਕਦੂਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਉਸ ਗਿਫਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਸ ਗਿਫਟ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਜੋ ਤੋਹਫਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਔਰ ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਵੱਲ, ਇਸ ਗਿਫਟ ਵੱਲ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।